मिडल ईस्ट संकट विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों देशवासियों को अपील की गई है। देशवासियों को महंगाई तो बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दी है ते कहा है कि पेट्रोल डीजल और गैस की वरतों घट तो घट की जाए। इस तो इलावा उन्होंने यह भी कहा कि गुआढ़ के जो युद्ध कारण कई तरीके दी चीज़ां चल रही ने, गुआढ़ के चल रहे युद्ध कारण कई गुणा तेल दी कीमतां वध चुकियां हैं। इस करके जरूरी है कि भारत के लोग भारत को तेल के वड्डे खूह नहीं हैं। एक साल तक सोना ना खरीदिया जाए, सोना खरीदण दे नाल विदेशी मुद्रा भी बचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहला लड़ाई लगती सी, लोग सोना दान देंदे सन, पर हुण तुहानूं अपील यही है कि एक साल तक सोना ना खरीदिया जाए। जिन्ना शहरां दे विच मैट्रो है उत्थे लोग मैट्रो दे विच सफर करन, कार पूलिंग करन। अज सानूं घरों काम करन वर्गे उपावां दी लोड़ है। उन्हां दे वल्लों कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम उपाय का वरतों की जाए। इस विश्व पद्धरी संकट का भारत से वड्डा प्रभाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो पेट्रोल डीजल ते गैस की वरतों घट करने की अपील की गई है। तो मिडल ईस्ट विचाले जंग दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीते दिनी बकायदा देश के नाम संबोधन करदे होया जो ऐलान किया है, और इस बाबत लोगों को अपील की है कि पहला जिथे लड़ाई लगती सी तां लोग सोना दान देंदे सन, ते हुण इस बार यह अपील है कि तुसी एक साल तक सोना ना खरीदो। जिन्ना शहरां दे विच मैट्रो है या फिर बस की सुविधा है उत्थे लोग मैट्रो या बस की सुविधा वरती जाए। कार पूलिंग की जाए। मिडल ईस्ट संकट विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देशवासियों को अपील की गई है। देशवासियों को महंगाई तो बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह दी है। पेट्रोल डीजल और गैस की घट वरतों की अपील की गई है। कहा कि गुआढ़ के चल रहे युद्ध कारण कई गुणा तेल दी कीमतां वधियां हैं। इस करके भारत को क्योंकि तेल के वड्डे खूह भी नहीं ने, एक साल तक सोना ना खरीदिया जाए, पेट्रोल और डीजल की वरतों घट की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपील करते हुए कहा कि कार पूलिंग यानी कि एक गड्डी दे विच 3 तो 4 लोग ट्रैवल करन, इलैक्ट्रिक वाहनों की वध तो वध वरतों करो। लोगों को एक साल तक सोना ना खरीदण की भी अपील उन्होंने की है। तो कार पूलिंग इलैक्ट्रिक वाहनों की वध तो वध वरतों करने की अपील की गई है। उन्होंने वालों लोगों को एक साल तक सोना ना खरीदण की अपील की गई है। विदेश यात्रा तो लोग गुरेज करन, रसायनिक पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह दी गई है। मैट्रो या फिर सरकारी ट्रांसपोर्ट वरतन की अपील की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों को अपील है कि पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह दी गई है। उन्होंने वालों कहा गया कि कार पूलिंग यानी कि एक गड्डी दे विच 3 तो ज़्यादा लोग ट्रैवल करके जान, इलैक्ट्रिक वाहनों की वरतों की जाए, क्योंकि भारत के कोल अपने वड्डे खूह के भंडार वड्डे खूह नहीं ने पेट्रोल ते डीजलों के। इस करके उन्होंने वालों बकायदा अपील की गई है। पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह की गई है। मैट्रो की वध तो वध वरतों की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाए। विदेश यात्रा तो लोग करीब एक साल तक गुरेज करन, रसायनिक खादां की वरतों घट करन, किसान वध तो वध कुदरती खाद की वरतों करन। पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह है। मैट्रो या फिर सरकारी ट्रांसपोर्ट की वरतों करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि भारत को तेल के वड्डे खूह नहीं हैं, इस करके अपील की गई है। रसायनिक खादां की वरतों घटाई जाए। विदेश यात्रा तो लोग करीब एक साल तक गुरेज करन, तो इलैक्ट्रिक वाहनों की वध तो वध वरतों करने की अपील उन्होंने वालों की गई है। पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों जिथे बीते दिनी देश को संबोधन किया गया सी, जनता को संबोधन किया गया सी, इस दौरान उन्होंने वालों देशवासियों को अपील की गई है इस मसले ते कि मिडल ईस्ट विचाले जंग लगातार जारी है। इस सब विचकार जरूरी है कि भारत अपनी पहला ही तैयारी करके रखे। भारत सब तो पहला अपने पैर पक्के करे, घट तो घट दूसरे देशों से डिपेंडेंट होया जाए। इस करके वध तो वध इलैक्ट्रिक वाहनों की वरतों की जाए, मैट्रोज की वरतों की जाए, बसां की वरतों की जाए, तो कार पूलिंग यानी कि कार पूलिंग वो तरीका है जिस नाल एक गड्डी दे विच वध तो वध लोग बैठ के ट्रैवल करन। क्योंकि बहुत बार हुंदा एक घर दे विच 3 या 4 गड्डियां भी हुंदियां ते हर व्यक्ति अड्ड अड्ड अपनी गड्डी लैके जाता है, तो एक सोर्स वरत्या जाए तां जो पेट्रोल की खपत घट होवे।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਾਉਣ, ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ? ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ US ईरान इजराइल ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ, ਬਟ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰੂਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ US ईरान ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $70 पर बैरल तक ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, $126 पर बैरल तक पहुंच गया। डॉलर का रेट, US डॉलर का रेट 95 रुपए तो ऊपर तक पहुंच गया थी। आज भी 94 रुपए 70 पैसे के आसपास है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਡਾਟ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ईरान ਤੇ ਇਸ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 85% ਤੱਕ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਡਾਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ 3-3 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ US ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 9:15 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬੈਂਕਾਕ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਵੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ 92 ਕਰੀਬ 94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? I think it's a very intelligent thing which you have said. This is my 7th show since the morning. This is the most intelligent question somebody has asked me. बिल्कुल, cash is king. इस चीज ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਢ ਬੰਦ ਲੈਣ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਕਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਟਫ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਹੈਲੀਡੇਜ਼, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰਿਪਸ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸੋਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ करके या फिर किवें सबर दे नाल अगे एक्शन लेना चाहिए उन्हां लोकां नूं? तुसी ड्यूरिंग योर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड यूज्ड अ वेरी नाइस वर्ड कॉल्ड पैनिक। सब तो इंपॉर्टेंट है पैनिक तो बचो, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी के कोई दिक्कत नहीं है, साडी अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथ चल रही है। एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिहदा अल्टीमेटली सोल्यूशन निकलना है। अज नहीं 15 दिन बाद कॉम्प्रोमाइज होएगा, महीने बाद होएगा, उदों तक ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। बट पैनिक च ना आओ ते सबर रखो, कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी चंगी चल रही है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी आर, आवर GDP is, I mean, fastest. Nobody is close to us. My organization, Akash Jindal Dawson, seriously feels America, China, Germany, England, France, Japan, none of the economies is growing as fast we are. But साडी इकोनॉमी वधिया चल रही है, साडी डोमेस्टिक डिमांड वधिया चल रही है, साडी परफॉर्मेंस चंगी चल रही है। तो इसलिए जिहड़ा है पैनिक ना करो। ये सिर्फ एक ग्लोबल सिचुएशन है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। हुण एक्सटर्नल फैक्टर करके जो शॉर्ट टर्म की दिक्कत आई हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो इंपॉर्टेंट है कि पैनिक ना किया जाए ते अपना जिहड़ा है लॉजिक में यूज किया जाए। यूज लॉजिक, यूज कूल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस सिचुएशन तो बाद भी उभर के आएगी। ठीक है, ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सानू इस पूरे मसले ते जानकारी देने दे लई। तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों देश वासियों नूं अपील कीती गई है कि इस सिचुएशन दे विच सब तो पहलां तां ये है कि सब तो पहलां पेट्रोल डीजल बचाउण दी सलाह दित्ती गई है, मैट्रो जां फिर सरकारी ट्रांसपोर्ट वरतण दी अपील कीती गई है, सोना 1 साल तक ना खरीदण दी भी अपील उन्हां वल्लों कीती गई है।